السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, آمین. دی کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانسز ایکٹ 1997 کی سیریز چل رہی ہے. اس کے اندر سیکشن 30 تک, سیکشن 30 تک میرے کمپلیٹ اپلوڈ ہے. آج پڑھنا ہے سیکشن 31, سیکشن 32 اور سیکشن 33. میں ہر ویڈیو کے اندر ایک چیز کہتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی بتاؤں آپ نے اس کو لازمی نوٹ ڈاؤن کر لینا, لکھ لینا ہے, تاکہ وہ چیز ان فیوچر آپ لوگوں کے کام آئے. اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بک سامنے رکھ لیں. میں جو پوائنٹس یہاں پہ پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا اس کو الیبوریٹ کروں گا, آپ نے اس کو لکھتے جانا ہے. اس کے بعد سیکشن 31 کی طرف چلے جائیں. ٹھیک ہو گیا. سیکشن 31 کیا کہتا ہے؟ سیکشن 31 یہ کہتا ہے پاور ٹو کال فار انفارمیشن, کہ کس کے پاس پاور ہے انفارمیشن کے حوالے سے, کہ کوئی انفارمیشن کو کال کر سکے, انفارمیشن اکٹھی کر سکے, انفارمیشن کے حوالے سے جانچ پڑتال کر سکے, یہ منشیات کے حوالے سے کوئی انفارمیشن جو ہے وہ اس کو چاہیے ہو, تو یہ کس کے پاس پاور ہے اکٹھی کرنے کی. اب یہاں پہ پوائنٹس نوٹ کرتے جانا جو میں بتاتا جاؤں آپ کو. یہ پاور جو ہے, سب سے پہلا پوائنٹ, یہ پاور پولیس کے پاس ہے. ٹھیک ہو گیا, کہ اگر پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے کسی نارکوٹکس کے حوالے سے, تو وہ اگر مینس پولیس کسی انفارمیشن کے لیے کال کرنا چاہے تو کال کر سکتی ہے. مینس پولیس جو ہے وہ منشیات کے حوالے سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور اس کو کسی انفارمیشن کی ضرورت ہے تو وہ انفارمیشن کے لیے کال کر سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یا پھر اگر پولیس چاہے کہ تم آؤ اور ایگزامینیشن اوبلیگ ریکارڈ آف اسٹیٹمنٹ, مینس اپنا بیان ریکارڈ کرواؤ آ کر, تو اس کے لیے بھی پولیس کال کر سکتی ہے. مینس پولیس اگر چاہتی ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ اپنا آ کے بیان ریکارڈ کرائیں, کسی بھی پرسن کو کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی ایگزامینیشن کی جائے گی, آپ کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے گی, تو اس کے لیے پولیس اگر آپ کو کال کرتی ہے تو یہ پولیس کے پاس اختیار ہے, پولیس کال کر سکتی ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اور پولیس کے پاس یہ بھی پاور ہے, آگے مزید فردر پولیس کے پاس کون سی پاور ہے, کہ پولیس کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ وہ کسی کو بھی پروڈکشن آف ڈاکومنٹ کبھی کہہ سکتی ہے کہ ڈاکومنٹ پروڈیوس کرو. کہ کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے, پولیس کے پاس یہ پاور ہے, پولیس یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ ہے, لہٰذا یہ پیش کریں, یہ پروڈیوس کریں, یہ منشیات کے حوالے سے ریلیونٹ کوئی بھی چیز ہے تو پولیس جو ہے وہ اس حوالے سے ڈاکومنٹ پروڈیوس کرنے کا بھی کہہ سکتی ہے. اگر پولیس کو لگتا ہے کہ اس انویسٹیگیشن میں ان کے لیے فروٹفل, ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے تو پولیس ان سب چیزوں کے لیے کال کر سکتی ہے. مینس پولیس کو جہاں پہ لگتا ہے کہ اس پرسن کو بلایا جائے, اس کا ایگزامینیشن کیا جائے, اس کی اسٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کیا جائے, ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے وہ کوئی پروڈکشن ہے ڈاکومنٹ کی پروڈکشن کے حوالے سے, کہ اس کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ پیش کرنا ہے, تو اس کے حوالے سے کسی پرسن کو باؤنڈ کرنا, کمپیل کرنا کہ آپ جو ہے یہ ڈاکومنٹ لے کے آئیں, تو جہاں پہ پولیس کو لگتا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ان سارے معاملات کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے فروٹفل ہے, ہیلپ فل ہے, مفید ہے, فائدہ مند ہے, تو پولیس جو ہے وہ ان سب چیزوں کے لیے آپ کو کیا کر سکتی ہے, کال کر سکتی ہے. تو اس سے مراد ہے پاور ٹو کال فار انفارمیشن. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 32. سیکشن 32 کیا کہتا ہے؟ سیکشن 32 کہتا ہے آرٹیکلز کنیکٹڈ ود نارکوٹکس, جو آرٹیکلز ہوتے ہیں جو کنیکٹ ہوتے ہیں نارکوٹکس کے ساتھ, منشیات کے ساتھ, اس کے حوالے سے اس کے کیا پوائنٹس ہیں اس سیکشن کے. ٹھیک ہو گیا. اس کے پوائنٹس نوٹ کرنا. اس میں کہتا ہے مینس فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے, اس کے پاس لائسنس ہے کہ وہ لافل طریقے سے نارکوٹکس کا یوز کر سکتی ہے فار انڈسٹریل یوز. کہ ایک انڈسٹری ہے, اس کے پاس جو ہے وہ لائسنس ہے کہ وہ جو ہے وہ نارکوٹکس کا یوز کر سکتی ہے, منشیات کا یوز کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, فار انڈسٹریل یوز کے حوالے سے. آگے کہہ دیتا ہے میڈیسن کے حوالے سے, انڈسٹریل یوز کے حوالے سے, میڈیسن کے حوالے سے, یا واٹ ایور کوئی بھی ایسی چیزیں جس کا جو ہے وہ یوز کر سکتی ہے, جس کو اجازت ہے اس انڈسٹری کو, اس کمپنی کو. لیکن اس کے علاوہ اگر وہ ان لافل طریقے سے نارکوٹکس یوز کر رہی ہے یا مینوفیکچر کر رہی ہے تو اس سے ریلیٹڈ آرٹیکلز
मीन्स फॉर एग्जांपल मशीनरी हो गई या कोई भी और चीजें हो गई, वो सारी चीजों को कन्फिस्केट किया जा सकता है। कन्फिस्केट का मतलब क्या होता है? कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, फॉरफीट कर लेना, कुर्क कर लेना। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है मीन्स बेशक वो लॉफुल बिजनेस है उसका, लेकिन साथ अनलॉफुल भी कर रहा है, तो इसलिए पहले उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा कि आप अनलॉफुल चीजें क्यों यूज कर रहे हैं, आप अनलॉफुल तरीके से क्यों काम कर रहे हैं। जब आपको एक चीज के लिए जो है वो लाइसेंस इशू किया गया है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, मेडिसिन के लिए आप नारकोटिक्स यूज कर रहे हैं, लेकिन कोई अनलॉफुल भी आप जो है वो काम कर रहे हैं, तो उसी वक्त जो है वो कोड जो है उसी वक्त जो है वो उसका जो भी उससे एसेट्स जुड़े हुए हैं, मशीनरी हो गई या कोई भी एसेट्स उससे जुड़े हुए हैं, उसको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद उसका लाइसेंस कैंसिल कर लिया जाएगा। देन फिर जो उससे कनेक्टेड आर्टिकल्स हैं उनको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, मींस अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। ठीक हो गया। मींस लॉफुल एंड अनलॉफुल से रिलेटेड ओब्लिक कनेक्टेड चीजें होंगी वो कन्फिस्केट कर ली जाएंगी। सिंपल सा इसमें कंसेप्ट है कि एक इंडस्ट्री को, कंपनी को लाइसेंस इशू हो गया कि आप नारकोटिक्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप मेडिसिन के लिए यूज करें, आप इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करें, किसी भी तरह से जो है वो यूज करें, लेकिन वो लॉफुल हो। लेकिन आप क्या करते हैं कि अनलॉफुल जो है वो उसको यूज करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उसको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा कि आप अनलॉफुल काम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो ये आपका सेक्शन बताता है। उसके बाद सेक्शन 33 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 33 क्या कहता है? इसमें कहता है प्रोसीजर फॉर मेकिंग कन्फिस्केशन। अब पहले तो बात कर ली कि कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या होगा? किन चीजों को कन्फिस्केट किया जाएगा, किन चीजों को कन्फिस्केट नहीं किया जाएगा, मींस किन चीजों को जब्त किया जाएगा, किन चीजों को कह दिया जाएगा अदालत की तरफ से कि इसको जब्त नहीं करना। तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? उसका प्रोसीजर ये सेक्शन 33 आपको बताता है। सेक्शन 33 ये कहता है कि स्पेशल कोर्ट जो नारकोटिक्स के हवाले से होंगी वो ये डिसाइड करेंगी कि क्या चीज कन्फिस्केट करनी है और क्या नहीं करनी। ठीक हो गया, ये स्पेशल कोर्ट की ड्यूटी आ गई। उसके बाद अगर अक्यूज्ड मुलजिम कन्विक्ट हो गया या एक्विटल हो गया, मींस अगर एक्विट भी हो गया मतलब बेगुनाह साबित हो गया, तो उसको मंशियात वापस नहीं की जाएंगी। कॉमन सेंस की बात हो, अगर एक बंदा बेगुनाह साबित हो जाता है तो उसको मंशियात थोड़ी वापस कर देनी है। ठीक है, उसको मंशियात वापस नहीं की जाएंगी, क्योंकि कॉमन सेंस है कि साबित ही नहीं हुआ तो वो बेगुनाह रह गया। और अगर कन्विक्ट हो गया, अगर वो सजा उसको हो गई तो सजा मिलेगी सिंपल। मीन सिंपल से यहाँ पे कंसेप्ट है कि अगर वो बेगुनाह हो गया तो उसको मंशियात थोड़ी वापस करनी है, नहीं करनी। अगर उसको सजा हो गई तो उसको सजा मिलेगी। आगे वो ये कहता है और कोई उस पर्सन के जो एसेट होंगे जो फ्रीज किए जा चुके हैं ऑलरेडी या गवर्नमेंट की तरफ से सीज्ड हो चुके हैं आर्टिकल्स। ठीक है, इस कंसेप्ट को दोबारा देखना। वो कहता है कि और कोई उस पर्सन के जो एसेट हैं जो फ्रीज किए जा चुके ऑलरेडी, ये गवर्नमेंट की तरफ से सीज्ड हो चुके हैं आर्टिकल्स, तो ये स्पेशल कोर्ट डिसाइड करेगी कि आफ्टर कन्विक्शन और एक्विटल कौन से एसेट उसे वापस करने हैं। मीन स्पेशल कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन से फ्रोजन एसेट्स और सीज्ड आर्टिकल्स उस पर्सन को आफ्टर कन्विक्शन और एक्विटल उसको वापस किए जाएंगे और कौन से नहीं वापस किए जाएंगे। ये स्पेशल कोर्ट की ड्यूटी है। ये इस सेक्शन के अंदर जो है वो कंसेप्ट बता रहा है कि स्पेशल कोर्ट की ये सारी की सारी जो है वो स्वाबदीद होगी, डिस्क्रिशन होगी कि कौन से एसेट्स जो है वो उसको वापस करने हैं और कौन से एसेट्स जो है वो उसको वापस नहीं करने। तो ये इसका कंसेप्ट है सेक्शन 33 का सारा। बाकी नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 34 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।